Hello my dear students. So in our last session, we had a discussion on some problems related on roster form and set builder form. So if they given roster form, how to convert roster form into set builder form. So if they given set builder form, how to convert set builder form into roster form, right? So today I will discuss types of set. So in that first one, empty set or null set. So what is empty set or what is null set? So empty set andre eno agre null set andre eno? The name itself says that empty set. A set does not contains any elements. Adanna navu enanta heltivi? Empty set or null set. So an empty set or null set is denoted by using symbol null or two open braces. So denoted by using symbol null or two open braces. So ee ರೀತಿ ನಾವು empty set ನ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ನೋಡಿ definition, a set containing no element in it is called an empty set or null set and it is denoted by null or two open braces. Okay. So next definition. So first one empty set. So next definition, singleton set. Again, the name itself says that singleton set. A set containing only one element in it is called it as singleton set. So set ಅಲ್ಲಿ one element ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Singleton set ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So see the definition. A set containing only one element is called a singleton set. So अगर सिंगलटन सेट के एग्जांपल ಏನು ತಗೋಬಹುದು? एग्जांपल सिंगलटन सेट ಗೆ so all even prime number is an all prime number is a singleton set. So ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 5 7 11 13 so on, right? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ even prime numbers ಏನಾಗುತ್ತೆ? even prime number which is equal to what? only 2. so single element. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? this is the example for singleton set. so look here, set of all even prime numbers is an singleton set. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? set of all even prime numbers is an singleton set. okay, next definition, what are finite and infinite set? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so example for finite and infinite set. so set a is equal to so 1 2 3 or example, so set of all even number so less than 10. set of all even number less than 10. so finite or infinite? so ಇದನ್ನ ನಾನು set a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. so set of all even numbers less than 10. so less than 10 even numbers, so 2 4 6 8. so countable, right? so this is the example for finite set. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ even numbers
सेट ऑफ ऑल ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ನಾನು ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 4 6 8 10 12 so on. This is the example for infinite set. Infinite set ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ cardinal number. So what is a cardinal number? So this definition is very very important. So ಹಾಗಾದ್ರೆ cardinal number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So the number of elements in a finite set A is called it as cardinal number of a set, and it is denoted by n of A, and it is denoted by n of A or order of A. So you know definition cardinal number. So cardinal number is nothing but the number of elements in a finite set A. The set should be a finite, okay? The number of elements in a finite set A is called the cardinal number of a set A or order of A, and it is denoted by n of A or order of A. So for example, so set A is equal to ABC. So अगर cardinal number of set A ಏನಾಗುತ್ತೆ, so by using definition n of A which is equal to number of elements in a finite set. So ಇದು finite ಅಲ್ವಾ, so because count ಮಾಡ್ಬೋದು. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n of A, so ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3. so this is nothing but cardinal number. so n of A or order of A, both are same. so in the same way, second example, set B is equal to, so A E I O U, A E I O U. Then cardinal number of set B ಏನಾಗುತ್ತೆ, number of elements. so 1 2 3 4 5, so which is equal to 5. so order of B, so both are same. Clear definition? The number of elements in a finite set A is called it as cardinal number of a set A or order of A, and it is denoted by n of A or order of A. See example, if set A is equal to ABC, then n of A is equal to 3. For null set, cardinality is 0. so null set ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ n5 which is equal to 0. okay, next definition, equal set. so what is equal set? Two finite set A and B are said to be equal if they have same number, same element in it. so what is equal set? Two set A and B are said to be equal if they have exactly same element, and we write A is equal to B. Then only we can write A is equal to B. So what is equal set? Two set A and B are said to be equal if they have exactly same element, and we write A is equal to B. So for example, set A is equal to, so 1 2 3, and set B is equal to 3 1 2. Two sets are equal. so elements na nodi 1 2 3 ಇದೆ ಸೆಟ್ A ಅಲ್ಲಿ, B ಅಲ್ಲಿ 3 1 2, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೆಟ್ A is equal to set B. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Two set A and B are said to be equal if they have exactly same ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
set A is equal to, so A, E, I, O, U, and set B is equal to A, B, C, D, E. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಇದೆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್: ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್, ಟೂ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ set A is equal to 1 2 3, set B is equal to 4 5, set B is equal to, so nodi set B is equal to 4 5 6 4 5 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ n ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ? n ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೈನ್ 1 2 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್. ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್, ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ವೇ, set A is equal to so 2 3 5 7, and set B is equal to 1 2 3. A and B are equivalent set ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4, ರೈಟ್? and ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? 4 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, n of a, that is n of a is equal to n of b. So cardinality of set a should be equal to cardinality of set b. So ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ n of a is equal to n of b. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ n of a is not equal to n of b. Okay, next problems. In that first one, so in that first one, which of the following are null set? So in that first one, which of the following are null set? So first one, set A is equal to x such that x less than 7 and x greater than 8, x belongs to n. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ವಾ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 9 ಅಗೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 9 10 11 12 13 so on. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 10 11 12 13 so on ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸೆಟ್. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಈಸ್ ನಲ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ null or null set, A is null or null set. Okay, second one, okay, try to solve second one. Set B is equal to x such that so mod x less than -7 and x belongs to natural x such that x square minus 3 is equal to 0 and x is a rational number. ಸೊ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್, ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ rational, x is rational. So if I solving this equation, so nodi equation enide, x square minus 3 is equal to 0. So x square is equal to 3, x is equal to plus or minus square root of 3. So finally we get x is equal to root 3, so minus root 3, so plus root 3 minus root 3. But they already given x is rational, but ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3, ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್, right? So therefore the given set is null set or empty set. Okay, next one, fourth one. Okay, try to solve fourth one. Okay, try to solve fourth one. Nodi, set D is equal to x such that 4 less than x less than 5, x belongs to n. So fourth one, set D is equal to x such that 4 less than x less than 5, x belongs to natural number. Is there any natural number between 4 and 5? 4 ಮತ್ತೆ 5 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, 4 ಮತ್ತೆ 5 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 4.5 ಇರ್ಬೋದು. 4.5 ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ 4.1 4.2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ set is null set ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ x belongs to natural number, x ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 5 is there any natural number? No. The given set D is equal to null set. Okay, next, which of the following are singleton set? So last problem ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, null set ಅಲ್ವಾ. So next problems related on singleton set. So which of the following are singleton set? In that first one, set B is equal to x
such that x is a prime. So x ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ prime. So lies between 18 and 22. Is there any prime number between 18 and 22? ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Already given set B is equal to x such that x is prime. So 18 less than x less than 22. So condition ಏನು x is a prime. So ನೋಡಿ 18 less than x less than 22. So ಇಲ್ಲಿ less than ಇರೋದ್ರಿಂದ excluding end points. If in case less than or equal to ಇದ್ರೆ including end points. Is there any prime number between 18 and 22? So look here, 18 less than 19 less than 22. Only one prime number. ಹಾಗಾದ್ರೆ set B ಏನಾಗುತ್ತೆ? Between 18 and 22. Only one prime number. So 19. Singleton set ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Only one element. Therefore set B is singleton. B is singleton set. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Between 18 ಮತ್ತೆ 22 only one prime number, that is nothing but 19. Okay, next one set C is equal to, next one. So next problem, set C is equal to x such that mod x is equal to 4. X belongs to integer. So whatever the values which we given to x, that should be a integer. Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ 4ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ? ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. 4ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ -4 + 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 + 4. ಸೊ -4 + 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 4ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -4 which is equal to 4. So modulus of negative number is always equal to positive, right? So 4 is equal to 4 if x is equal to -4. If x is equal to +4, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ +4 which is equal to 4. x ಗೆ 4 ಕೊಡಿ, +4. ಸೊ 4 is equal to 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ -4 ಅಗೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ +4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 + 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, -4 + 4. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 ± 1 ± 2 ± 3 so on. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ mod x is equal to 4 ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಗಿವನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಐದರ್ -4 ಆರ್ +4. -4 ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. +4 ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, -4 ಆ್ಯಂಡ್ +4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following sets are finite or infinite? The statements related on finite and infinite. Finite ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್. ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್? ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
finite, first one finite set of month in a year. Okay, in the same way second one, so set of all positive prime numbers less than 77. So less than 77 prime numbers na ನಾವು count ಮಾಡಬಹುದಾ? Obviously. So ನೋಡಿ second one, if in case, so ನಾನು second one ನ set B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ prime numbers starts from 2, 3, next 5, so on. So less than 77. Less than 77 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 77? ಸೊ 73. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ 2 ಇಂದ 73 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಟ್ B is finite set. B is finite set. Okay. Next, set of all letters in English alphabet. So English alphabet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು letters ಇದೆ total? There are 26 letters in English alphabet. Therefore, the given set is finite set. So third one, finite set. Okay, this is second one, third one. Okay, fourth one, the set of circle passing through the point 1, 0. So 1, 0 points ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 0. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 1, 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in the following state whether A is equal to B or not. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು A is equal to B ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ in the following state whether A is equal to B or not, that is nothing but equal ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, that first one, so they already given two set A is equal to x such that x square minus 1 is equal to 0, x belongs to n. So set B they are directly given -1 +1. so ನೋಡಿ first one set A is equal to x such that x square minus 1 is equal to 0, x belongs to natural number. Set B is equal to -1 +1. So here they already given equation, so we have to reduce this equation. So nodi x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to +1. So -1 take it into RHS, +1, x is equal to plus or minus square root of 1. So finally we get plus or minus square root of 1, 1. So अगर x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? So -1 +1. So set A is equal to -1 +1 and set B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ -1 +1. So look here, same elements, right? So -1 +1 +1. So clearly we can say that therefore A is equal to B. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಗೈನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 and set B they already given 3, 6, 9 so on. So x is a positive multiple of 3. set A ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3, 6, 9, 12 so on, or 3, 6, 9 so on ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಬಿ they already given, so 3, 6, 9 so on. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ ಎ 3, 3, 6, 6, 9, 9. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 12, 12, 15, 15. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ set A is equal to set B. Okay, next one.
Next one, set A is equal to x such that x 2x plus 5 less than 7, x belongs to natural number. Set B is equal to 0, 1. Again set A na ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಎ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಟ್ ಎ x such that so 2x plus 5 less than 7, x belongs to natural number alva. So whatever the values you given to x, that should be a natural number. Again ee condition holds agbeku. So if natural number starts from 1 alva, so nodi natural number n is equal to 1 2 3 4 so on. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಸೊ 2 ಇಂಟು 1 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಸೊ 7 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 7 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 2 ಝ 4 4 ಪ್ಲಸ್ x is equal to 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಸೊ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7, 9 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗುತ್ತಾ. 7 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 9 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. Set B is equal to 0, 1. So clearly we can say that set A not equal to set B, because set A empty set ಇದೆ, set B 0, 1 ಇದೆ. Therefore set A is not equal to set B. Okay. So these are the problems related on equality of two set. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.